सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सब वधिया होने आ। अज दी अंग्रेजी पैडागोजी दी क्लास विच कुछ प्रीवियस ईयर नूं डिस्कस करन जा रही हां। ਇਹ क्लास तुहाडे पीएसटेट एग्जाम लई पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों लई ही यूजफुल है। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं। आपां सिर्फ क्वेश्चनस नूं ही नहीं डिस्कस करते, क्वेश्चनस दे नाल नाल इन्हां दे जिहड़े कंसैप्ट ने जी उन्हां नूं भी डिस्कस करते हैं। मान लो अज दी क्लास विच आपां डिस्कस कीता 15 क्वेश्चनस नूं। सो टैक्नीकली वो 15 क्वेश्चनस नहीं हुंदे, 15 नूं तुसीं 4 नाल गुणा कर दो। लगभग कह सकते हैं आपां हरेक क्लास दे विच भावें 15 क्वेश्चनस होण, आपां उन्हां सारियां क्लासेस दे विच 40 तो लैके 50 जिहड़े प्रश्न ने जी वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि उन्हां दे नाल जिहड़े कंसैप्ट्स हुंदे ने, जिहड़ियां नाल ऑप्शनां हुंदियां ने, आपां उन्हां नूं भी नाल नाल डिस्कस करते हुए चलदे हां। सो क्लास जिहड़ी हैगी है तुहाडी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है, तुहाडे लई बहुत ज़्यादा यूजफुल होएगी। सो क्लास नूं शुरू करन तो पहलां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ एंड इस तरह दीयां इनफॉर्मेटिव एंड इंटरस्टिंग वीडियोज़ वेखण लई तुसीं बैल आइकन भी प्रेस कर सकदे हो, ताकि असीं कल नूं कोई वीडियो अपलोड करिए तो तुहानूं जिहड़ी नोटिफिकेशन है वो नाल दी नाल मिल जाया करेगी। सो शुरू करते हैं अज दे अपने पहले प्रश्न तो। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लैंग्वेज रेफर टू द सिस्टम ऑफ मीनिंग्स। सो इत्थे 4 सिस्टम दिते हुए है। 4 सिस्टम जिहड़े हैगे ने, इन्हां विचों एक इहो जिहा किहड़ा सिस्टम है जिहड़ा कि मीनिंग्स नाल डील करदा है, मीनिंग्स जिहड़े अर्थ हुंदे ने उन्हां नाल डील करदा है। फोनोलॉजी, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी या फिर सिमेंटिक्स। सब तो पहला आपां गल करांगे इहदा सही जवाब की है, उस तो बाद आपां बाकी दीयां ऑप्शनां नूं भी डिस्कस कर लांगे। जदों भी आपां अंग्रेजी दी गल करदे हां, लैंग्वेज दी गल करदे हां, सो इहदे विच आपां नूं अलग-अलग तरह दे सिस्टम वेखण नूं मिलदे आ, ते इहो जिहा सिस्टम जिहड़ा कि मीनिंग्स नाल डील करदा होवे आपां ओनूं नाम दिन्ने आ। काहदा नाम दिन्ने आ जी? सिमेंटिक्स दा नाम दिन्ने आ। सिमेंटिक्स वैसे है कि इहदे बारे जे आपां गल करन दी कोशिश करिए, सिमेंटिक एक स्टडी हैगी आ। काहदी स्टडी आ? मीनिंग इन लैंग्वेज। काहदी स्टडी है जी? मीनिंग इन लैंग्वेज। सिमेंटिक्स दी जदों आपां गल करदे हां ते इसे तरह ही तुसीं एक बार वो भी वर्ड सुनिया होगा सिंटैक्स, जिहड़ा कि इत्थे ऑलरेडी दिता होया। वैसे सिंटैक्स दी जदों आपां गल करदे हां, सिंटैक्स काहदी स्टडी हुंदी है? सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो तुसीं की समझदे हो? सेंटेंस स्ट्रक्चर तो आपां समझदे हां कि आपां नाउन दी, प्रनाउन दी, वर्ब दी, मतलब किसी भी सेंटेंस विच जिन्ने भी कंपोनेंट्स हुंदे ने आपां उन्हां नूं सीक्वेंस वाइज लगाउणा हुंदा। सो जिहड़ा सिंटैक्स है ये स्टडी करदा आ, काहदी स्टडी करदा आ? सेंटेंस स्ट्रक्चर दी। ते सिमेंटिक्स की कहंदा है? सिमेंटिक्स मीनिंग इन लैंग्वेज, सेंटेंस नूं आपां मीनिंगफुल तरीके नाल लिख सकदे हां। सो मेनली सिमेंटिक्स किहदी गल करदा है? मीनिंग्स दी गल करदा है। सो सिमेंटिक्स बारे तुसीं समझ गए आ, सिंटैक्स बारे भी तुसीं समझ गए आ। ते फोनोलॉजी ते मॉर्फोलॉजी की है? जदों आपां फोनोलॉजी दी गल करदे हां, फोनोलॉजी विच आपां स्टडी करदे हां साउंड सिस्टम दी। किहदी स्टडी करदे हां? साउंड सिस्टम दी। बट इहदे विच कोई मीनिंगफुल साउंड नहीं हुंदा। फोनोलॉजी विच आपां सिर्फ स्टडी करदे हां साउंड सिस्टम दी, ते इहदे विच जिवें कि किसी भी साउंड दा पैटर्न की है जिहड़ा कि भाषा दे विच यूज कीता जांदा है। सो इहदे विच आपां साउंड दी स्टडी करदे हां फोनोलॉजी विच। ते आपां मान लो 2 साउंड्स नूं ऐड करके, कंबाइन करके एक नवा जिहड़ा वर्ड बनाउने आ। मतलब आपां जदों 2 या फिर 2 तो ज़्यादा जिहड़े साउंड्स ने जी उन्हां नूं कंबाइन कर दिंने आ, उन्हां दे जिहड़े मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल वर्ड्स बना दिंने आ। सो उन्हां दी जदों आपां स्टडी करदे आ उन्हां नूं आपां मॉर्फोलॉजी कहने आ। ध्यान नाल समझिओ, फोनोलॉजी विच आपां सिर्फ साउंड दी गल करदे आ, साउंड दी स्टडी करदे आ। सो इस तो बाद आपां मॉर्फोलॉजी दी गल करदे आ, जिहड़ा कि मैं ऑलरेडी तुहानूं दस ही दित्ता है। मॉर्फोलॉजी विच आपां स्टडी करदे आ वर्ड स्ट्रक्चर दी। किहदी स्टडी करदे आ? वर्ड स्ट्रक्चर दी। मॉर्फोलॉजी विच आपां वर्ड स्ट्रक्चर दी स्टडी करदे आ। मॉर्फोलॉजी विच आपां गल करदे आ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, इन्हां नूं आपां मॉर्फीम्स कहने आ। मॉर्फोलॉजी दा वर्ड स्ट्रक्चर दी स्टडी कर रिहा एंड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ मीनिंगफुल ਜਿਹੜਾ वर्ड ਹੁੰਦਾ ਹੈ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ मॉर्फीम्स ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੋਪ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लैंग्वेज रेफर टू सिस्टम ऑफ मीनिंग्स। सही जवाब की हैगा जी? ऑप्शन नंबर डी इज द
ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਡੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਦ ਚੇਂजेस ਇਨ ਐਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਫਲੈਕਟ। ਦ ਚੇਂजेस ਇਨ ਐਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਿਵ ਐਂਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਿਵ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਚੇਂजेस ਇਨ ਐਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਿਵ ਐਂਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਿਵ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਾਇਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਰਜਿਸਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਰੈਫਰ ਟੂ। ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਜਿਸਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਰੈਫਰ ਟੂ। ਸੋ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਕਸੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂसेस ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਕਸੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂसेस ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਫੀਚਰਸ, ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਐਂਡ ਫੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਫੀਚਰਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਸਾਈਡ ਲੈਕਸੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂसेस, ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਐਂਡ ਫੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਰਜਿਸਟਰ ਰੈਫਰ ਟੂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਿੰਗ ਫॉर ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਰਪਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਕਲੀਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸੇਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੌਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪੋਲਾਈਟ ਵੇ ਨਾਲ, ਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੌਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਟ ਉਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਲੀਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮਲ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਬੌਸ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੇਮ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੌਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਕਸੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਕਸੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਐਂਡ ਫੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਬਿਸਾਈਡਸ ਲੈਕਸੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂसेस, ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਐਂਡ ਫੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। Which is the traditional classical method of teaching English?
ट्रेडिशनल क्लासिकल मैथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮੈਥਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ, ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਮੈਥਡ ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸਿਕਲ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸਿਕਲ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸਿਕਲ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਬੀਐਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਰੂਲਸ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸਿਕਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਊਟਡੇਟਡ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਡੇਟਡ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਮੈਥਡ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸਿਕਲ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਟਿਕ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਜ਼ ਟੌਟ ਇੰਡਕਟਿਵਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਕਟਿਵ ਐਂਡ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਬਟ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ words and phrases are taught at definite stages through spoken language ਕਿ ਜਿਹੜੇ words ਨੇ, phrases ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? at definite stages through spoken language ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ words and phrases ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ articulation with correct pronunciation and intonation is important ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਟੋਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ
कि करैक्ट प्रोनंसीएशन दे नाल इंटोनेशन जिहड़ी हैगी आ आपां इहनूं ज़्यादा महत्वपूर्ण मंनदे आ। सो हुण तुसीं इन्हां ऑप्शनां नूं पढ़ो ते जवाब दसो जवाब की होऊगा इहदे विच। सो ऑप्शन नंबर जिहड़ा ए जवाब है ना ये तुहाडा सही है। सही इन द सेंस कि इत्थे इन्हां ने की पुछा सी कि इहो जी किहड़ी गल है जिहड़ी कि डायरैक्ट मैथड नूं सपोर्ट नहीं करदी या फिर डायरैक्ट मैथड की गल इत्थे नहीं करदी। इत्थे लिखिया होया ना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नहीं सही है। सो ऑप्शन नंबर ए विच तां लिखिया होया कि आपां ग्रामर प्रोसीड लैंग्वेज लर्निंग कि आपां ग्रामर ते ज़्यादा जोर देवांगे फिर आपां लैंग्वेज नूं सिੱਖਦੇ ਹਾਂ। बट ऑप्शन नंबर बी विच इहदा ऑपोजिट लिखिया होया कि आपां ग्रामर ते ज़्यादा जोर नहीं दिंदे, आपां जस्ट स्पीकिंग ते जोर दिंने आ। एंड आपां जिहड़ियां भी एग्जाम्पल्स हुंदियां ने आपां बच्चों नूं इंनियां क ज़्यादा एग्जाम्पल्स करवा दिंने आ कि बच्चा उन्हां एग्जाम्पलों के थ्रू ही उन्हां रूल्स नूं की करेगा ऑब्जर्व करेगा। सो ऑप्शन नंबर बी भी गल करता है इनडायरैक्ट मैथड की। सी दे विच ये कहा जा रहा है कि रियल लाइफ सिचुएशन दे विच बच्चे नूं वध तों वध बोलण दा मौका दिता जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी डायरैक्ट मैथड की गल कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी भी डायरैक्ट मैथड की गल कर रहा है। करैक्ट प्रोनंसीएशन एंड इंटोनेशन इज इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन नंबर जिहड़ा ए है जी ये तुहाडा सही जवाब होएगा। होप सो तुसीं क्वेश्चन नूं समझ गए होणे आ। क्वेश्चन नंबर नैक्सट वेखदे आ। द टर्म नोशनल फंक्शनल अप्रोच कैन बी यूज्ड फॉर कि नोशनल फंक्शनल अप्रोच कैन बी यूज्ड फॉर कि आपां इस अप्रोच नूं यूज करदे आ किहड़ी सिचुएशन दे विच, स्ट्रक्चरल अप्रोच लई, सिचुएशनल अप्रोच लई, स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच लई या फिर द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच लई। गल कर रहे हैं नोशनल फंक्शनल अप्रोच की। इहदी आपां वरतों करदे हां। पहलां आपां समझ लैंदे आ स्ट्रक्चरल सिचुएशनल एंड स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच नूं। स्ट्रक्चरल अप्रोच दे विच आपां किसी भी सेंटेंस दा किसी भी पैराग्राफ दा स्ट्रक्चर नूं एनालाइज करदे हां। मतलब आपां मेनली इहदे विच ग्रामैटिकल जिहड़े स्ट्रक्चर हुंदे ने उहदे ते फोकस करदे हां, उहदे थ्रू पढ़दे हां। सो आपां उस अप्रोच नूं कहने आ जी स्ट्रक्चरल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच की होगी, सिचुएशन की गल की जा रही है ना, मतलब कि सिचुएशन के आधार पर आपां की करते हैं कि आपां लैंग्वेज नूं सीखते हैं किसी स्पैसिफिक सिचुएशन या फिर कंटैक्सट के आधार पर। यह होगी जी सिचुएशनल अप्रोच। इनू आपां रियल लाइफ सिचुएशन नाल भी जोड़ सकते हैं। स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच इन्हां दोनों का मिक्सचर हो गया। एंड तुहाडा जिहड़ा सही जवाब है वह हैगा जी द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। एंड जिहड़ा नोशनल फंक्शनल अप्रोच हैगा यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच विच की हुंदा है इहदी भी आपां जरूर गल करांगे। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच एक इहो जी अप्रोच हैगी है टीचिंग दी जिस दे अकॉर्डिंग आपां की करदे हां एक टीचिंग मैथड है जिस दे विच आपां यूज ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेटिव कंटैक्सट दे विच आपां फोकस करदे हां। एंड इहदे विच भी आपां स्ट्रैस दिंदे हां कि रियल लाइफ कम्युनिकेशन कीता जावे, रियल लाइफ सिचुएशन दे विच आपां लैंग्वेज नूं यूज करिए। एंड जिहड़े लर्नर्स हुंदे ने, सिखियार्थी हुंदे ने, स्टूडेंट्स हुंदे ने, स्टूडेंट्स नूं इहदे विच एनकरेज कीता जांदा है कि वह भाषा की वरतों करे कम्युनिकेट करन लई मीनिंगफुल सिचुएशन दे विच। सो ऑप्शन नंबर डी नूं तुसीं कर लिओ टिक। नैक्सट प्रश्न नूं वेख लैंदे आ। मॉर्फीम इज द, वैसे ये आपां स्टार्टिंग विच डिस्कस कर लिया सीगा कि मॉर्फीम हुंदा की है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप, यूनिट ऑफ वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन अप इनटू न्यू मीनिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ फ्रेज। हुणे आपां गल कीती सीगी मॉर्फिम हुंदा है स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। ठीक है जी, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। सो वेख लो कित्थे लिखिया होया स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी विच ही लिखिया होया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप कि इहो जी यूनिट मीनिंग की सब तो छोटी इकाई मीनिंगफुल इकाई की गल की जा रही है इत्थे कि जिन्हों अगे नहीं तोड़िया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नैक्सट प्रश्न वेखो। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड ऑफ टीचिंग रीडिंग लेज एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ थॉट एंड लैंग्वेज। किहदी गल की जा रही है? इहो जिहा टीचिंग का किहड़ा मैथड है जिहड़ा कि रीडिंग लेज एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ थॉट एंड लैंग्वेज। कि वो द लुक एंड से मैथड है, द फ्रेज मैथड है, सेंटेंस मैथड है या फिर फोनिक मैथड है? सही जवाब की आपां जे गल करिए, सही जवाब है जी द सेंटेंस मैथड।
ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਜ਼ ਐਮਫੈਸਿਸ ਔਨ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਥਾਟਸ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁੱਕ ਐਂਡ ਸੇ ਮੈਥਡ ਇਹ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਫਰੇਜ਼ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੇਜ਼ ਮੈਥਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫਰੇਜ਼ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਰੇਜ਼ ਮੈਥਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਫੋਨਿਕ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਸਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ। ਫੋਨਿਕ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਟੂ। ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ? ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਿਊ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਈਟਮਸ, ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੈਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਟੌਟ ਆਈਟਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਈਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚ ਅਗੇਨ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਈਟਮਸ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਰਨਡ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚ ਅਗੇਨ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਈਟਮ ਆਲਰੇਡੀ ਲਰਨਡ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਟੀਚ ਅਗੇਨ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਈਟਮਸ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਰਨ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਮੇ ਬੀ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਪੇਰਟਰੀ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਰਿਵੀਜ਼ਨਰੀ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਨੀਦਰ A ਨੋਰ B, ਬੋਥ A ਐਂਡ B। ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ PPT ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਪੈਰੇਟਰੀ ਇਨ ਨੇਚਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਇਨ ਅ ਥਿਸੋਰਸ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ਸ ਆਫ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ। ਥਿਸੋਰਸ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਥਿਸੋਰਸ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥਿਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਰਥੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਇਨ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਟੀਮੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਿਸੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਿਸੋਰਸ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਆਫ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਰੇਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਨੋਨੀਅਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਐਂਟੋਨੀਅਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਇਨ ਮੀਨਿੰਗ, ਕਿ ਥਿਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਫਰੇਜ਼ਸ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਇਨ ਮੀਨਿੰਗਸ। ਵੈਸੇ ਐਟੀਮੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਟੀਮੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਟੀਮੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਥਿਸੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਸਕਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਐਨ ਐਸੇ ਔਨ ਇਫ ਆਈ ਵਰ ਅ ਕਿੰਗ ਵੀ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਹਿਮ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਇਜ਼ ਆਸਕਡ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਐਸੇ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਐਸੇ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਐਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਮੈਜੀਨੇਟਿਵ ਐਸੇ ਹੈ? ਸੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਖੁਦ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ,
ਤੇ ਮੈਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਟਿਵ ਐਸੇ ਹੈ ਇਹ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ। ਕਿ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਨੀਮ ਇਜ਼ ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਔਨ ਦ ਸਾਊਂਡ ਸਾਈਡ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਨੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਔਨ ਦ ਸਾਊਂਡ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਫਨੀਮ ਸਮੋਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੀਚ ਸਾਊਂਡ ਦੀ। ਮੋਰਫੀਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੋਰਫੀਮ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਔਨ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਰਫੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵੇਖੋ, ਮੋਰਫੀਮ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਇਨ ਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੋਰਫੀਮ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਸਟ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੋਰਫੀਮ ਇਜ਼ ਟਿਪੀਕਲੀ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ 1 to several ਫਨੀਮਸ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਫੀਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਨੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਊਂਡ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਆਪਾਂ ਸਪੀਚ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੋਰਫੀਮ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਫੀਮ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਫਸਟ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਫਨੀਮ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਫੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਨੀਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੋਰਫੀਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, that language can be learned is a, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਮਿਥ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਤਰੁੱਤ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਹੀਅਰਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੈਨ ਬੀ ਲਰਨਡ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੁੱਥ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੀਨਸ। ਕਿ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਸਾਊਂਡਸ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਸ ਐਂਡ ਮੀਨਿੰਗਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਸਾਊਂਡਸ, ਵਰਡਸ, ਫਰੇਜ਼ਸ ਐਂਡ ਮੀਨਿੰਗਸ। ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਾਊਂਡਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਰੇਜ਼ਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਰੇਜ਼ਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੀਨਸ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਸਾਊਂਡਸ, words, phrases and meaning. So option number D is the right answer. Hope so ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਲਾਸ ਯੂਸਫੁਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕਸ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।